Welcome, my dear students, to this online presentation class. A couple of days back, I was talking about William Shakespeare, his works, his literary career, and how he has been patronized by Queen Elizabeth in the 16th, early part of the 16th century. And you learned about them very curiously, and you did well in your assignment also. Some of you scored very well, and I am very happy for that. I will congratulate my students for having scored good marks, and let me tell you that those who have not scored good marks, you will have ample amount of time to try it in the later classes. Uh, Now, in this online presentation of the second segment, I would like to talk about Shakespearean narrative verse. It is not strictly considered as a poem, it is a narrative verse, Polonius' advice to his son. In this part second, I will be talking about. I will be taking you through the importance of education in one's life, the importance of education, which was considered by the courtly class, the kingly class, the aristocratic class in the 16th and the 17th century parts of the Europe. So we need to know. So what kind of education we need to take for our advancement, for our personality development. This is all about in this poem. And what are the precautions, what are the measures we need to be taken up while we are moving, while we are embarking a journey to the foreign countries. So as you all know that you have taken admission in our college. Who told you to take our admission in our college? Think over that, ponder over that, contemplate over that. So you have taken advice from your parents. Probably we have taken advice and guidelines to be followed from your elders and your siblings. Probably you have taken advice from your seniors, your neighbors. So these are all the people who used to uh, give a kind of advice to the young ones when they are studying, when they are moving from one part of the place to another part of the place or city or country for the various purposes. So this is what it is apparent in the context of this narrative verse. It can be felt in our day-to-day lives also. Suppose if you are moving to Bangalore, if you are moving to Chennai for higher studies, what could be the anxiety in your friends' mind? What could be the anxiety in your parents' mind? So this is very contemplative and very we have to ponder over that. So this is the usual anxiety that we need to see in our in the mindsets of the our family members. So let me come to the title of the poem. So in which you can see the three important nouns there. Can you guess who are the which are the nouns to be mentioned in the title itself? Polonius, advice, and son. So these are the three nouns from which you can derive the message, from which you can derive the meaning. So what will be the poem will be all about? What will be the poem is talking about? What will be the narrative is going to be talked about, touched about? So you can think about that. Polonius is a name of a person, and advice is also a noun which is not a person or place, but it is an abstract noun, and son is a common noun. So one is the Polonus is a proper noun, the son is a common noun, and advice is the abstract noun. But think about the relationship between the two beginning nouns, Polonius and advice. So this establishes the true substance or the gist or uh, the message that the poem is going to convey in the entire narrative verse. You can guess it. What kind of advice Polonius is giving to his son? So we are not probably known about the name of his son. So we will come to know about when we start the real analysis of the text. Before venturing into the actual discussion of the actual analysis of the text, I would like to take you through the historical context of the verse which was written in which play it occurred, why it was taken
from that play, and why it has been prescribed for the graduate students like you. You are studying in our college as graduates, young graduates. Why you are being prescribed this syllabus by the university? So what were their motives behind this by adding the syllabus in the poetry section? This is very very crucial when we consider the importance of the narrative verse. Actually, it is taken, or it has been extracted from the one of the famous tragedies written by William Shakespeare, the Hamlet is the greatest tragedies, and it has been produced, it has been enacted, it has been performed multiple times from the early part of the 17th century to the till the contemporary age. It has seen a multiple filming. It has been filmed a lot, and a lot of versions have been, a lot of adaptations have been coming up till today, and you may have seen in our previous studies about that. I am not probably sure about that. If you have could have studied about that, it will be very useful for us, me to take you to detailed analysis in the right way. um, Hamlet is the young prince of Denmark, and his father, elder Hamlet, has been killed treacherously by his own brother, King Claudius. Claudius has usurped and got the throne out of the evil ways. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಟನ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತರಾತುರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಅಪ್ಸೆಟನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್, ದಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, caused a great dilemma in his mind, and he behaved quite abnormal. He behaved quite informed way. So this led to the conflict between the King Claudius and the young Hamlet. ಈಗ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿವೆಂಜ್. ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ against his own uncle and his own mother. So because they were having the illicit relationships, they were having the sexual affair each other. So this led to a kind of anarchy, a social anarchy, a political anarchy in the state. Keeping all these social, economical and political turmoil, political anarchy in the state, Polonius is an intelligent father. He has two children. One is Laertes, to whom we are addressing, to whom we are discussing in this narrative verse. Okay, and another one is young daughter Ophelia. Polonius is nothing but a courtier, an advisor in the court of ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಲೆಡ್ ಟು ದಿ various mishaps, various occurrences in the state. ಬಟ್ ಪಲೋನಿಯಸ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಲೋನಿಯಸ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಳಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈ ನೆರೇಟಿವ್ ವರ್ಸ್, ಏನು ನಮ್ಮ ಪೊಯಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಕರೀತೀರಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ದಿ exact discussion of the poem now. So when the scene starts with the conversation between the Ophelia and Laertes, they are the brother and sisters in Denmark, in the court of King Claudius court. So where the actual conversation is being taken place between them,
At that time, Polonius gets angered. Why they are still here? Why they are still here? Why he is staying there? He wanted to be sent back to France. He wanted to be sent back to France. He wanted to take voyage from Denmark to France. Why? Because he is because keeping in mind the future of his young son Laertes. Laertes is the son of Polonius. Okay, who is the son of Polonius? Laertes. Laertes is the son of Polonius, and who is the daughter of Polonius? Ophelia is the daughter of Polonius. Before embarking a voyage, before embarking a journey from Denmark to France, the father, the sincere father, Polonius is a sincere father who used to have the great mindset, who used to have the great insight and worldly experience, how to train up his young son, how to send his son, and how to lead a happy and contented life and worldly life in a alien country, in a foreign country like France. What are the guidelines I have to be poured into his ear? ನಾನು ಯಾವ ವಿಧಾನ ಯಾವ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆತನ ನಡತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆತ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. So he is not a common man, he is not an ordinary man. He hails from the aristocratic family. In those days, in the medieval ages, the people who are sailing from one country to another country for the purpose of higher education. But here, Polonius is not sending his son to England, he is sending his son to France. Why? Why? You can guess. You can guess the actual reasons. Because Denmark and England were not in good terms. They were hostile each other. They were developing enmity each other. That is why he did not send his son to England. He sent his son to France. He is preparing his son to send France, particularly in Paris. Okay. So these are the initial inputs I am giving you, I am providing you. Let me read out the entire poem line by line and take up the paraphrasing of the narrative verse. And probably you have got the text. I think since it has been 1 month, it is indispensable on your part to take and by text. Without text, I can't be able to analyze and give the actual gist of the text. Okay. Probably you may understand my points clearly. Well, yet here lads aboard for shame. The wind sits in the shoulder of your sail, and you are stayed for there my blessing with thee, and these few precepts in thy memory. See thou character give thy thoughts no tongue, nor any unproportioned thought is act be thou familiar, but by no means vulgar. See, in the beginning lines, we can come to know that how the Polonius, the father, the sincere father, the faithful father, the dutiful father, is preparing his son from Denmark, the court of Denmark, to send him to France for higher education. In which, why he is going for France, dear students? Why Laertes, the son of Polonius, is going for France? Because he wanted to study higher education in France. That is why he has been sent there by his father Polonius. In the beginning, his son Laertes is not prepared well enough to embark a journey. See, here I have attached one picture below in this slide. What will you conceive? What will you pursue out of this picture is that there are some people who are standing at the harbor, and there is one boat which is sailing, which is inside the sea. Some people are bidding farewell, some people are saying bye bye, hi, have a good journey. So these are sort of the things we can get from this image. In the same way, Polonius is sending his son through the sea route. In those days, there was no channel of aerial road. There was no channel of land road. That is why I talked about in the previous class that Queen Elizabeth patronized. Queen Elizabeth helped the explorers to go behind the geography.
to explore various parts of the world. Why did Vasco da Gama come to India? Why did he come to India? Why he discovered in 1498 sea route? He did not come to India by land route. He did not come to India by aerial route. The first invention that has been ever made by the explorers is the sea route. Keep in your mind, and this has been taught to you by your history teachers. I supposed to be like that. Okay, you probably understand my point. From the historical point of view, it could be right. It could be right. You had studied in your previous classes, history classes, that your teacher probably told you about what was the first channel of transportation discovered in medieval ages. That is the sea route, not the ವಾಯುಯಾನ ಆಗಿರಲಿ ಭೂಯಾನ ಆಗಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ಆವಾಗ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ bridges a kind of relationship between the nations, relationship between the two states. Okay, and the son is not ready to embark the journey. He is not going there. So this upsets the father. Hey, you don't you feel ashamed of yourself? Look at the exclamation mark he has been used at the end of the second line. Shame on your part, lads. Why are you still staying here in Denmark? Everything is rottening. ಎಲ್ಲ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನೀನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನ ಸೇಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಬರೋವರೆಗೆ ಕೂಡ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಡ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೇಮ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ದೋಣಿಗೆ ನೀನು ಬೇಗ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತು. ದಿ ವಿಂಡ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ದಿ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಹ್ಯಾಪ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, there may be a cargo accident. Such kind of happenings occur during the course of the sea journey voyage. So your ಸೇಲ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮೈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನೀನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯೇ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ. ನೋಡಿ, ಸಿ, ದಿ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ದಿ, ದೌ, ದೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸಲೀಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ being practiced in vogue. Okay, in those days they were being used by the writers, poets, but now it has been not used. So these forms of the words are no longer used by us in the modern English. Okay, and these few precepts in thy memory ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಅನುಸರಿಸು. ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. Good ideas, good thoughts are a set of rules to be followed in a country like France. Okay, and see, thou character give thy thoughts no tongue. Look at the emphasis is putting on the importance of the thoughts in one's mind. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರು ಆತನಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಥಾಟ್ಸಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟಂಗ್? ಟಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಟಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್, ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ in conversations with others. So the language itself determines the quality of a personality. ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ
read out the next lines that here not any proportion thought is act, unproportioned thought is act, but thou familiar but no means vulgar. See, so here, so he is cautioning and admonishing his son that your conduct should have limitations, your thoughts should have limitations, they should not cross any boundaries, they should not cross any demarcations. Okay, ಸೊ ಅನ್‌ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಚಿತವಾದಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅನುಚಿತವಾದಂಥ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡದು. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ತನೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಡೆಮೆನಿಯರ್, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅನ್‌ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿ ದೌ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಬಟ್ ಬೈ ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಲ್ಗರ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೂ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೋ, ಆದರೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಡ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಡ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿರಬೇಡ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಲೋನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ there may be acquaintances in France, there may be many people in France you come across, but decide whom should you be acquainted with. ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೀಪ್ ಅವೇ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಲ್ಗರ್ ಪೀಪಲ್, people who are having the bad taste, people who are in common nature, the people who are not having the aristocratic values at all. ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಔದಾತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ನೀನು ದೂರ ಇರು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇನ್ ಹಿಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ನೀವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಳತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರ, ತುಂಬ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುರೋಪ್ನ ನಗರ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, and moving on to the discussion of the narrative verse, here again I am going to read out the lines loudly. Those friends thou hast and their adoption tried, grapple them to thy soul with hoops of steel. Again he is giving importance to whom should he be acquainted with, to whom should he consider good friends, to whom he should consider bad friends. It is its own conscience that decides it. ದೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೌ ಆಸ್ಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ದೌ ಆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಯಾಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಪುರಾತನ ಪದಗಳು, ಹಳೆಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಕಿಯಾಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಾವು OBSELET, they are not going to be in vogue, VOGUE, they are not going to be in vogue. This is what we can understand from the old English to the modern English that we are accustomed today. ನಾವು ಈಗ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾಟ್ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪಸರಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕಬುಲರಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ನೌ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಟ್ರೈಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದಟ್? ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಟ್ರೈಡ್, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೋಲ್. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಹತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರೋದಿಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಾ?
ಅದೇ ನೀವು ಯಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬರೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸೇರ್ತೀರಾ? ಸೇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ cautious with good friends, you need to be cautious with the bad friends. Okay, he is clearly demarcating whom should you consider as good friends, whom should you not. So this is what he says, that and grapple them to thy soul with the hoops of steel. What do you mean by the hoops of steel? Hoops of steel antare a kind of ring, a steel ring, a iron ring. So why we are using it to hold it firmly. So if you come across any good friends, you have to grapple them and hold them tightly. Look at the word grapple, means hold tightly. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೀನು ಕಳ್ಕೊಬೇಡ. ಅಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗುವುದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ. ವಿದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗ್ರ್ಯಾಬಲ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಅರ್ಥಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಡಲ್ ದೈ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಷನಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅಕ್ವೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. Don't entertain them with your money. Don't win your friends. Don't conquer your friends with the monetary benefits. If you have money, because you are from the rich class, you are from the affluent class, you are from the aristocratic class, people will tend to incline towards you. People tend to incline towards you. So that is why don't be careful while taking them as friends, because some friends are come to you only for the monetary benefits. This is what he intends to say in these lines. And don't dull thy farm. ನೋಡಿ, ಡಲ್ ದೈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಡೋಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ for the sake of the monetary benefits. Okay, he is saying clearly that you should be avoiding those friends. That's all. So of each new hatched unfledged comrade beware of entrance to a quarrel but being in. So in the next couple of lines, what does he says, that you are an inexperienced man. In France, you are not an experienced man. Denmark is your own country, is your motherland. You can behave vagabondly, you can behave randomly, it is your own country. But in France, you are not supposed to do such acts. You are inexperienced there. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಆ್ಯಚ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ನ್ಯೂ ಆ್ಯಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಬರುವುದು. ಮರಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಅನನುಭವಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾತಿನಿಂದ ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀನು ಅನನುಭವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಂಚನೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀನು. ಅನ್ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮೆಚರ್. ನೀನು ಇಮ್ಮೆಚರ್ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್. ದಿ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀದರ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಓವರ್. ಆರುವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿತವಾದಂಥ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವಿ ಪಾಪ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರೋ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಕ್ವಾರಲ್ ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ don't venture into any quarrel with the people. Don't cause any disputes with your friends. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದ ಆಗಲಿ, ಜಗಳ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನೀನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ please do keep in your mind that don't venture into the quarrels or any kind of disputes. Don't pick up any quarrels with your friends. Don't pick up any quarrels with your classmates. Don't pick up any quarrels with your teachers. In France, that is Sorbonne University. In which university he is supposed to study there? He is supposed to pursue his higher studies in Sorbonne University in Paris. Okay, keep in your mind from your examination point of view, it may be asked for 1 mark. Okay, and ಕ್ವಾರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಗಳ, ವಿವಾದ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇರ್ ದಟ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೇ ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್. ಸಪೋಸ್
there may be some unavoidable circumstances to be aroused on. There may be some unavoidable circumstances. They are inevitable. We are not control over them because some people may pick up the quarrels against you. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲವರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಜಗಳ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ you have to be one of the fittest to challenge them. You have to be one of the person to create fear in them. ಬಿ ದಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೇ ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಪೋನೆಂಟ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೋ ದಿ ಫೀಡ್ that he should be stepped back, he should be withdrawn from the dispute or quarrel from your side. This is what he intends to say, that ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ he is encouraging his son. ಈಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಈ ಈಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ such disputes. If such disputes or quarrel that to be picked up by others, you need to be challenging them. You need to be challenging them with daring, with courage, with fortitude. Give every man thy ear, but few thy voice. This is one of the maxims. This is one of the proverbial sentence. This is one of the proverbial line. Even today we tend to use it. ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ, ಆದರೆ ಮಾತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಡು. ಮಾತು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮಾತು ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮಾತಾಡು. ಗಿವ್ ಎವರಿ ಮ್ಯಾನ್ ದೈ ಇಯರ್. ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಲಿಸು, ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡು. That means he is admonishing his son that you have to be very careful while you are talking with the other people, but you have to be listening words of other people, because if you don't listen them, they will not pay attention to you, they will take revenge against you. This person is different, why is not coming with us, why is not listening our words, ನನ್ನ ಮಾತು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಟ್? ಸೊ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇ ಆರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ quarrel. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು pick the quarrel, so the relationship will be harming, the harmony will be hampering. So this is what he clearly says, that don't pick up any quarrel with the people, whether it could be friends, whether it could be your teachers, whether it could be your relatives, whether it could be your neighbors. Please avoid quarrels and disputes with anybody else. Okay, let me move on my next slide here. Sorry, why it is not? I think yes. I have come to the end of the my discussion, and this is a very aphoristic poem, a didactic poem. In this poem, you have learnt a lot of things: how to be a good student in a foreign country, how to pursue better education in foreign nations like France, and what kind of a father should be, and ತಂದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಡೈಡಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾರಿ I got it now. Still one more slide is there, and the list of guidelines, the list of precepts is continued in the
following lines. Let me read out it loudly for your sake. To each man's censure, but reserve the judgment. Again, in these lines, he is saying that take the opinion of the other people, take the opinion of your friends, but reserve the judgment. Don't spell out don't utter your judgment. Don't take the opinions of other people unless you have the positive mindset, unless we have the positive ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸೆನ್ಶೂರ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪದದ ಬಳಕೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಸೆನ್ಶೂರ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಪದದ ಬಳಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಂದಿಸುವುದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಶೂರ್ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ರಿಸರ್ವ್ ಬೈ ದೈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತೀರ್ಪು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನೀನು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದೈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದೆ ಪರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. ಇಯರ್ ಈಸ್ ಎಂಪಸೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರೆಸ್. ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಲೈಡ್ his father Polonius talked about the importance of the French, talked about the importance of the language that he used to friends, and here he is talking about his importance on the dress he used to wear in France. So habit as the first can buy, but not expressed in fancy, rich, not gaudy. See, he used an important word, gaudy. Means you have to wear the good dress, nice dress, attractive dress, because you are coming from the rich class, you are coming from the aristocratic class, a courtly class. Your dress proclaims your personality, your dress proclaims your appearance in the public life. That is why you have to wear the good dress for the others. You have to eat food for your sake. ಇದೊಂದು ನಾನು ನೋಡಿ, ನೀನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸು, ಊಟವನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಚ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಗೌಡಿ. ಗೌಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಲೋತ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಏನೋ ಅಂತಿದೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಅಕ್ವಾರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್, IMPARTING, ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಇಯರ್. ನಾನು ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪರಲ್ ಆಫ್ proclaims ದಿ ಮ್ಯಾನ್. ಸಿ ಇಯರ್ ಅಪರೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಏನನ್ನ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸ್ರೋ, ಇವನು ರಾಜಮಣದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಆಡಳಿತ ಮಣದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀನು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡು, ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅಪರೆಲ್ ಆಫನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್. ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರುವುದು, ಎತ್ತಿ ಸಾರುವುದು, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ವೇರ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್? ದಿ ಡ್ರೆಸ್, ದಿ ಅಪೆರಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಕುಲದ ವರ್ಗದವರು, ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ವರ್ಗದವರು ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ವರ್ಗ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಒಂದು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ನೀನು ಗೌರವ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು, ಅಪೆರಲನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋ, ಆದರೆ ಗೌಡಿ ಥರ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಸ್ ಚೀಫ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ that used to be worn by the rich people in France, and they and you have to be more generous to the people. This is what he is saying here. And look at here again. I have another one more slide here. Look at the picture. What can you perceive from the picture? So the two people are exchanging the money. ಹಣವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡ್ ದಿ ಫಾದರ್, ಪಲೋನೇಸ್ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ನೀನು ಓದೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ,
ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ದಿ ಲೈಫ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೀದರ್ ಎ ಬಾರೋವರ್ ನಾರ್ ಎ ಲೆಂಡರ್ ಬಿ, ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಾರನು ಆಗಬೇಡ, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ, ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀದರ್ ಎ ಬಾರೋವರ್ ನಾರ್ ಎ ಲೆಂಡರ್ ಬಿ, ಫಾರ್ ಲೋನ್ ಆಫನ್ ಲೂಸಸ್ ದೋ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀಯ, ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀಯ. ಅದರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಲೆಂಡ್ ದಿ ಮನಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಾರೋ ದಿ ಮನಿ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ quarrel, it cause disputes. Relationship can be hampered by that only. That is why you need to be more vigilant while you are transacting with your friends in terms of financial matters. And borrowing dulls the edge of the husbandry. See, another word that catchy word uses, that husbandry. ಏನಪ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಪಶು ಇಲಾಖೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಣದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತು ಅಂತಂದರೆ, ಎರವಲು ಪಡ್ಕೋತು ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ದ್ರವ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಣವನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಫಲೋನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ it should not be used in a negative way. It should not be used to cause the quarrel or disputes. Okay, keep yourself from the such monetary matters. This above all, to thine own self be true, again is coming to the contradictory statement. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಿನಗೆ ನೀ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನಿನಗೆ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಅಬೌವ್ ಆಲ್, ಟು ದೈನ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಎಗೇನ್ ದೈನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ದೈನ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಕೈಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ನೈಟ್ ದಿ ಡೇ ದೌ ಕಾನ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೆನ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಕಲಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಹಿಪೋಕ್ರಿಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ನ ನೈಜ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರ್ಬೋದು. ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದೌ ಕಾನ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ST ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? ಇದರರ್ಥ HAS ಅಂತಿದೆ, ಹ್ಯಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ T ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ST, T, E, F ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ Tಯನ್ನು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಪದಗಳ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮೇಜರ್ ಫೀಚರ್, ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. They used to have suffixes like T, S, T, E, like that. So false to any man, farewell, my blessing, season this in thee. See, again at the end of the concluding lines we can say that above all he is expressing his farewell to his son. My son, you are going to France for better education. Your future will be set right there. As a father, as a sincere father, I will be with you. My good wishes, my fortune, my good luck and all such things will be with you. So don't worry, you be courageous there and carry your education in the good sense. This what is saying at the end of the narrative verse. My blessing season this in the thee. ನೋಡಿ, again thee ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. thee ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ,
ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಕಿಯಕ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಇನ್ ಓಗ್, VOGE, ಓಗ್. Again, I think I have come to the end of this second part of the lesson. So after having taught you the lesson in the two segments, in the first segment I taught you about the background of the poem, background of the narration. In the second segment of the class, I have just taught you about the paraphrasing, the analysis of the poem, and you can learn Shakespearean works. You can learn and understand, and you can you can interpret the text on your own, and you can also make a comparison between the character. What kind of a son is he? What kind of a father is he? Polonius ತಂದೆ ಎಂಥವನು, ಅವನ ಮಗ ಎಂಥವನು, ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. So I will be concluding my session today, and let me be coming with another lesson in the next class. And till that, be ready with your text and be ready with your lesson, and read them ceaselessly, continuously, multiple times and several times, and come up with your own interpretation. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನೀವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನನಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಸೇ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಸನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ and you have understood my points, and keep them and keep reading them and keep reading and keep making the answers in my Google form. I will take leave of you. Bye bye. Take care.